Good morning, students. Welcome to the online lecture of Advanced Costing paper number 1. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the second unit of our syllabus. The title of this unit is Elements of Cost. This is the syllabus of unit number 2. In this particular unit, we are going to study some theoretical concepts as well as we are going to study some practical problems. In this particular unit, we will study the concepts like classification of cost. Then we will study the concept of direct and indirect cost. After that, we will study the concept of cost center and cost unit. This is theoretical part. And after that, the practical part, that is preparation of cost sheet, estimated cost sheet and quotation. It is a practical part. And as per our discussion in the first lecture that it is a practical unit, so a practical problem of 20 marks is asked on this particular unit. This is the syllabus of unit number 2. Now we will start with this particular unit. The title of this particular unit is Elements of Cost. So basically we should know what is the meaning of elements of cost. In the previous few lectures, we studied that cost is nothing but an amount of expenditure incurred for producing the goods for doing the different activities of the business. In the previous few lectures, we studied that some companies are engaged in production of goods, some companies are engaged in doing different types of contracts, some companies are engaged in doing different types of jobs. And for producing the goods, for doing the different contracts, for doing the different jobs, they incur certain expenses. And we have seen that it is the objective of the cost accounting to find out the cost of such goods produced, activities undertaken, contracts undertaken and jobs undertaken. आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळ्या कंपन्या ह्या वेगवेगळ्या कामामध्ये गुंतलेल्या असतात. काही कंपन्या वस्तू उत्पादनाचं काम करतात, काही कंपन्या वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट्स पूर्ण करण्याचं काम करतात, काही कंपन्या कस्टमरच्या ऑर्डरप्रमाणे वेगवेगळे जॉब्स तयार करत असतात, कामं करत असतात. आणि ही जी काय सर्व कामं आहेत हे करण्यासाठी कंपनीला वेगवेगळ्या प्रकारचा खर्च करावा लागतो. For producing the goods, company has to incur certain expenses. For doing the different contracts, company has to incur the expenses. For doing the different jobs, company has to incur the expenses. And the business should know the cost incurred for producing such goods. The business should know the cost incurred for completing the contracts, and the business should know the cost incurred for completing the different jobs of the customers. कुठल्याही बिझनेसला जे काही वस्तू उत्पादन केलेली आहे त्याच्यासाठी खर्च किती आला हे बिझनेसला जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. एखाद्या बिझनेसनं एखादं कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल, पूर्ण केला असेल, कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ पर्टिक्युलर हाऊस, तर त्यासाठी किती खर्च आला हे त्या बिझनेसमधलं जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स प्रोड्यूस्ड and cost of different contracts undertaken, the businessman is depend upon the cost accountant, and it is the duty of the cost accountant to find out the cost of such goods produced and activities undertaken. जे काय वस्तू उत्पादन करण्यासाठी खर्च आलेला आहे, जे काय कॉन्ट्रॅक्ट्स पूर्ण करण्यासाठी बिझनेसला खर्च आलेला आहे, जे काही जॉब्स पूर्ण करण्यासाठी खर्च आलेला आहे, तो खर्च शोधून काढणं हे कॉस्ट अकाउंटंटचं महत्त्वाची जबाबदारी असते. And in the previous few lectures, we have seen that basically there are 5 objectives of cost accounting. But out of these 5 objectives of cost accounting, the main 2 objectives of cost accounting are to ascertain the cost and to control the cost. These are the 2 main objectives of cost accounting. First objective is to ascertain the cost, means to calculate the cost. Which cost? To calculate the cost of goods produced, of contracts undertaken and activities undertaken. बिझनेसने जे काही वस्तूचं उत्पादन केलेलं आहे, जे काही कॉन्ट्रॅक्ट्स बिझनेस करतो किंवा जे काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बिझनेसमध्ये केल्या जातात त्याच्यासाठी खर्च किती झाला तो खर्च शोधून काढणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Then the second objective of cost accounting is to control the cost, means to minimize the cost. We know that each and every business is set up
for earning maximum amount of profit. Correct? So in order to earn maximum amount of profit, the business has to minimize, the business has to control its expenses. And it is the objective of cost accounting to minimize the expenses of the business so that a business can earn maximum amount of profit. आपल्याला माहिती आहे की कुठलाही बिझनेस असेल तर तो प्रॉफिट मिळवण्यासाठी चालवलेला असतो आणि प्रॉफिट जास्त मिळवण्यासाठी आपल्याला आपले खर्च मिनिमाइज म्हणजे कंट्रोल करावे लागतात. खर्च बिझनेसचे खर्च कंट्रोलमध्ये करणं हा देखील कॉस्ट अकाउंटिंगचा महत्त्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह महत्त्वाचा उद्देश आहे. अँड इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, बिझनेसचे कॉस्ट अकाउंटिंगचे हे जे काय दोन महत्त्वाचे उद्देश आहेत, एक म्हणजे टू असर्टेन द कॉस्ट अँड सेकंड इज टू कंट्रोल द कॉस्ट. फॉर धिस पर्पज, फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट अँड फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट, खर्च किती झाला हे शोधण्यासाठी आणि खर्चावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी द कॉस्ट अकाउंटंट has to make a detailed analysis of various expenses. The cost accountant has to do the detailed analysis of various costs incurred in the business. बिझनेसमध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेन्सेस म्हणजेच खर्च होतात त्या सर्व खर्चाचं कॉस्ट अकाउंटंटला डिटेल्ड ॲनालिसिस हे करावं लागतं. अँड फॉर डुईंग धिस डिटेल्ड ॲनालिसिस, the expenses of the business, the expenditures of the business are classified under certain broad headings. बिझनेसचे हे जे काय खर्च आहेत त्या सर्व खर्चाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी हे खर्च काही हेडिंगच्या खाली ते क्लासिफाय केले जातात आणि त्या हेडिंग्सलाच एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट असं म्हटलं जातं. So what is the meaning of elements of cost? Elements of cost is nothing but the broad headings under which the total expenses of the business are classified for analysis purpose. बिझनेसचे जे काय खर्च आहेत त्या खर्चाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी आपण ते खर्च ज्या ब्रॉड हेडिंगच्या अंडर त्याचं क्लासिफिकेशन करतो, वर्गीकरण करतो, त्या क्लासिफिकेशनला, त्या हेडिंग्सला एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट असं म्हटलं जातं. So the basic meaning of elements of cost is nothing but the broad headings under which the total expenditure of the business is analyzed. It is called as a elements of cost. Okay, and basically there are four elements of cost. Okay, the total expenses, the total cost of the business is basically classified into four categories. बिझनेसचे जे काही खर्च होतात ते खर्च मुख्यतः एकूण 4 कॅटेगरीच्या अंडर हे क्लासिफाय केले जातात. जे सर्व खर्च आहेत म्हणजे गुड्स प्रोड्यूस करण्यासाठीचा खर्च असेल, एखादा कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीला मिळाले ते कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठीचा खर्च असेल, किंवा एखादा जॉब असेल तो पूर्ण करण्याचा खर्च असेल, तर टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिझनेस आर ब्रॉडली क्लासिफाईड इन टू 4 मेन कॅटेगरीज. अँड दीज 4 मेन कॅटेगरीज आर, फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, second category is direct labor, third category is direct expenses, and fourth category is overheads. These are the 4 main headings under which the total expenditures of the business are classified for analysis purpose. बिझनेसचे जे काही वेगवेगळे खर्च आहेत त्या खर्चाचं डिटेल्ड ॲनालिसिस करण्यासाठी बिझनेसचे सर्व खर्च हे ह्या 4 मेन हेडिंगच्या खाली ते क्लासिफाय केले जातात, ते त्या खर्चाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी. नाव वी विल स्टडी ऑल दीज 4 हेड्स इन डिटेल. फर्स्ट हेड इज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल also means also called as a production material. Now question arises, what is the meaning of direct material? Direct material म्हणजे काय, and what are its various features and what are its various examples? First we will start with the meaning of direct material. What is direct material? Direct material means a material which is used for the purpose of manufacturing the goods. It is used for doing the different contracts. It is used for doing the different jobs. And the most important feature is the cost per unit of such goods can be easily calculated. It is most important feature. Take simple example. For example, suppose we have to make certain furniture or a wooden, we want to prepare a wooden table. Then we know that table is prepared with the help of wood. So wood is treated as a direct material for the furniture. Take second example. Suppose we want to purchase any dress.
देन ड्रेस, वी नो दॅट ड्रेस इज मेड अप ऑफ अ क्लॉथ. एखादा ड्रेस आपण जेव्हा खरेदी करतो त्या ड्रेसमध्ये ड्रेस कशापासून तयार केलेला असतो, तर तो क्लॉथ म्हणजे कापडापासून तयार केलेला असतो. एखादं फर्निचर असेल ते कशापासून तयार केलेलं असेल, तर ते वूड म्हणजे लाकूडपासून तयार केलं गेलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज वी वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग, वी नो दॅट बिल्डिंग इज कन्स्ट्रक्टेड विथ द हेल्प ऑफ ब्रिक्स अँड सिमेंट. विटा आणि वाळूच्या साह्याने एखादी बिल्डिंग उभारली जाते. त्यामुळं वूड असेल, फर्निचर बनवण्यासाठी लागणारं वूड म्हणजे लाकूड हे डायरेक्ट मटेरियल आहे. सेकंडली, एखादा ड्रेस, त्यासाठी कापड हे डायरेक्ट मटेरियल आहे. एखादं घर बांधायचं असेल त्यासाठी विटा आणि वाळू किंवा सिमेंट हे डायरेक्ट मटेरियल आहे. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल? इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल is significant. Take simple example. Suppose if we purchase furniture and its price is ₹4,000. आपण एखादं फर्निचर खरेदी केलं आहे आणि त्याची प्राईस समजा 4,000 रुपये असेल, तर आउट ऑफ दिस 4,000 नियर अबाउट 2,000 इज स्पेंड फॉर वूड. त्या 4,000पैकी कमीत कमी 2,500 रुपये हे त्या लाकडावरती म्हणजे वूडवरती खर्च झालेला असतो. दिस अमाऊंट ऑफ ₹2,000 इज सिग्निफिकंट. जो काय एकूण किंमत आहे फर्निचरची त्यापैकी जे काय वूडची किंमत आहे, लाकूडची किंमत आहे, ती कंपॅरेटिव्हली मोठी आहे, सिग्निफिकंट आहे. दिस इज फर्स्ट फीचर. द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एखाद्या वस्तूमध्ये त्या मटेरियलची जी किंमत आहे ती मोठी असते म्हणजे सिग्निफिकंट असते, हे पहिलं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य. अँड सेकंड मेन फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एखाद्या वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला किती मटेरियल लागलं, फर्निचर आहे 4,000 रुपयाचं, त्यासाठी लाकूड कितीचं लागलं, उदाहरणार्थ 2,000 रुपयाचं. ती 2,000ची रक्कम आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येते. अ कारपेंटर हू मॅन्युफॅक्चर्स द फर्निचर, एखादा सुतार काम करणारा व्यक्ती तो सहजपणे सांगू शकतो की फर्निचर बनवण्यासाठी किती रुपयाचं वूडवरती, लाकडावरती खर्च आलेला आहे. सो द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एखादी वस्तूसाठी किती खर्च आला मटेरियलचा तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. जसं की फर्निचर 4,000 रुपयाचं आहे, त्यामध्ये वूडचा खर्च, लाकूडचा खर्च किती, तर फॉर एक्झाम्पल 2,000. तो खर्चाची रक्कम मोठी असते. आणि सेकंड मेन फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एखादी वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला खर्च किती आलेला आहे तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. दीज आर द टू मेन फीचर. नाव टेक द सेकंड एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल इज क्लॉथ यूज्ड इन स्टिचिंग अ ड्रेस. क्लॉथ मीन्स कापड. ओके. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ यू परचेस एनी ड्रेस अँड इट्स प्राइस इज फॉर एक्झाम्पल 2,000. जर आपण एखादा ड्रेस परचेस केला त्याची किंमत 2,000 रुपये आहे, तर त्या 2,000 रुपयापैकी नियर अबाउट an amount of ₹1,000 or 1,200 is spent on the cloth. जर एखादा ड्रेस 2,000 रुपयाचा असेल तर त्या 2,000 रुपयापैकी त्या ड्रेससाठी जे कापड वापरलेलं आहे तर त्या कापडाची किंमत कमीत कमी 1,000 किंवा 1,200 रुपये असू शकते ऑन एन ॲव्हरेज. सो आउट ऑफ टोटल प्राइस ऑफ ₹2,000, एकूण जी काय किंमत आहे ड्रेसची 2,000, त्यापैकी द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ विच इज अ मटेरियल, जे काय कापड आपण मटेरियल वापरतोय त्या मटेरियलची किंमत ही मोठी आहे. द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एक ड्रेस बनवण्यासाठी 1,000 किंवा 1,200 रुपयाचं मटेरियल लागलं, त्यामुळे 2,000पैकी 2,000 ही ड्रेसची किंमत आहे, त्यापैकी 1,200 रुपयाचं कापड म्हणजे 1,200 रुपये ही अमाऊंट मोठी आहे. 2,000पैकी 1,200 म्हणजे मोठी रक्कम आहे. अँड सेकंड मेन फीचर, वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ सच क्लॉथ. 2,000चा ड्रेस आहे त्यापैकी कापड किती रुपयाचं हे एखादा टेलर इझिली आपल्याला सांगू शकतो. सो द टू मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर, फर्स्ट इज द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच मटेरियल इज सिग्निफिकंट. मटेरियल किती रुपयाचं लागलं हे त्याची रक्कम मोठी असते. 2,000च्या ड्रेसपैकी 1,000 ते 1,200 रुपये मटेरियल लागलं, त्यामुळे अमाऊंट मोठी आहे, फर्स्ट फीचर. अँड सेकंड फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच मटेरियल कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक वस्तू बनवायला, एक ड्रेस बनवायला किती रुपयाचं कापड लागलं ते आपण सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. विदिन अ मिनिट अ टेलर कॅन कॅल्क्युलेट द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच क्लॉथ. एका मिनिटामध्ये म्हटलं तरी तर तो व्यक्ती आपल्याला सांगू शकतो की आपल्याला कापड किती रुपयाचं लागलेलं आहे. सो कॉस्ट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट.
मटेरियल जे लागलं आहे आपल्याला वस्तू बनवण्यासाठी त्याची कॉस्ट मोठी असते आणि त्यासाठी कॉस्ट किती आहे एक एक ड्रेस बनवण्यासाठी ती कॉस्टसुद्धा आपल्याला सहजपणे इझिली कॅल्क्युलेट करता येते. दीज आर द टू मेन फीचर. टेक अनदर एक्झाम्पल, last example, that is bricks means vita or cement used in construction of building. For example, we know that normally construction of building takes 3 months, 4 months, 5 months, okay, or it may take 1 year. And suppose, take simple example, suppose the total cost of a construction of building is rupees 15 lakhs. एखादी बिल्डिंग बांधण्याचा समजा खर्च 15 लाख रुपये आला असेल. सो आउट ऑफ टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट incurred on bricks or cement, okay, the amount spent for bricks and cement is quite significant. 15 लाख रुपये जर एकूण खर्च आला असेल तर त्याच्यापैकी कदाचित 4-5 लाख रुपये तरी नक्कीच विटा आणि सिमेंटवरती खर्च आलेला असतो ऑन एन ॲव्हरेज. सो द कॉस्ट पर युनिट, एक बिल्डिंग बांधायचे, एक बिल्डिंग बांधण्यासाठी किती रुपयाचं ब्रिक्स आणि सिमेंट लागलं, एक बिल्डिंग बांधण्यासाठी विटा आणि सिमेंटवरती किती खर्च झाला, त्याची रक्कम it comes near about 4 to 5 lakhs. So its amount is significant. जी रक्कम आहे ती मोठी असते फर्स्ट एखादे बिल्डिंग बांधण्यासाठी. अँड सेकंड, द इंजिनियर, कन्स्ट्रक्शन जो इंजिनियर आहे ही कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द कॉस्ट इन्कर्ड ऑन ब्रिक्स अँड सिमेंट. एखादी बिल्डिंग बांधण्यासाठी विटाचा खर्च आणि सिमेंटचा खर्च किती आला तो एखादा इंजिनियर आपल्याला विदिन फ्यू मिनिट्स तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करून सांगू शकतो. So the two main features of direct material are, direct material is a material which is used for the making the final product and the per unit cost is significant. This is first feature. The cost per unit of such material is significant. एखादी वस्तू बनवण्यासाठी खर्च जो येतो एक वस्तू बनवण्यासाठी तो खर्चाची रक्कम मोठी असते. अँड सेकंड मेन फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक वस्तू बनवण्यासाठी मटेरियल किती रुपयाचं लागलं ते आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. दीज आर द व्हेरियस एक्झाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. सो the cost of such direct material can be easily calculated and it can be directly allocated to product or job. एखादं वस्तू बनवण्यासाठी किती रुपयाचं डायरेक्ट मटेरियल लागलं हे आपण इझिली कन्व्हिनियंटली कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि तो खर्च त्या प्रॉडक्टला किंवा त्या जॉबला आपण डायरेक्टली चार्ज करू शकतो. ओके, एखादं फर्निचर असेल तर फर्निचरसाठी मटेरियल किती रुपयाचं लागलं, वूड किती रुपयाचं लागलं हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतं, इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. फॉर एक्झाम्पल, एखादा ड्रेस असेल त्या ड्रेससाठी कापड किती रुपयाचं आहे ते कापडाची रक्कम मोठी असते, इझिली कॅल्क्युलेट करता येते. थर्डली, एखादी बिल्डिंग असेल त्या बिल्डिंगसाठी सिमेंट किंवा विटा किती रुपयाच्या लागल्या, इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड अँड वी कॅन डायरेक्टली चार्ज धिस कॉस्ट टू दॅट पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट ऑर जॉब. जो काही त्या वस्तूसाठी आलेला खर्च आहे मटेरियलचा तो आपण इझिली कन्व्हिनियंटली कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि डायरेक्टली आपण तो त्या प्रॉडक्टला किंवा ॲक्टिव्हिटीला चार्ज करू शकतो. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल is the per unit cost of such material is significant. एक वस्तू बनवण्यासाठी जो मटेरियलचा खर्च आहे तो सिग्निफिकंट असतो, मोठा असतो अँड इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. तो किती रुपये खर्च झाला एक वस्तू बनवायला तो सहजपणे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. दिस इज द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. नाव वी विल सी two features of direct material. First main feature is it can be easily identified with a particular product, job, contract, etc. एखादं प्रॉडक्ट असेल, एखादं जॉब असेल, एखादं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, एखादी वस्तू आपण तयार केली किंवा एखादं कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट केलं किंवा एखादा जॉब जसं की फर्निचर तयार करण्याचा जॉब आहे, बिल्डिंग बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे किंवा एखादं प्रॉडक्ट आपण बनवलं असेल तर त्याच्यासाठी हा खर्च किती आला तो आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो, सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. दिस इज फर्स्ट फीचर. अँड सेकंड मेन फीचर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज दिस कॉस्ट डायरेक्टली चेंजेस with the change in the output. Means when output increases the cost also increases, when output decreases the cost also decreases. Take simple example, suppose if we have to spend 1000 rupees on cloth for stitching one dress,
जर आपल्याला एक ड्रेस बनवण्यासाठी 1,000 रुपयाचं कापड लागत असेल एक ड्रेससाठी, तर 2 ड्रेस बनवण्यासाठी एका ड्रेससाठी जर 1,000 रुपयाचं कापड असेल तर 2 ड्रेस बनवण्यासाठी 2,000 रुपयाचं कापड लागेल, 3 ड्रेस बनवण्यासाठी 3,000 रुपयाचं कापड लागेल. मीन्स विथ द इन्क्रीज इन द आउटपुट, जर आपल्याला उत्पादन जास्त करायचं असेल तर तो खर्च देखील त्या प्रमाणामध्ये वाढतो. सो द सेकंड फीचर इज धिस कॉस्ट चेंजेस डायरेक्टली विथ द चेंज इन द आउटपुट. आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन. आपलं प्रोडक्शन ज्याप्रमाणे बदलेल, प्रोडक्शन इन्क्रीज झालं, द कॉस्ट विल ऑल्सो इन्क्रीज, अँड इफ द प्रोडक्शन डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेस. सो दिस इज द meaning of direct material. Once again I will repeat the meaning. Direct material means a material which is used for making the final product and its cost per unit is significant and it can be easily calculated. डायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय, तर असं मटेरियल की जे फायनल प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी वापरलं जातं आणि एक प्रॉडक्ट बनवायला एक कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी किंवा एक जॉब पूर्ण करण्यासाठी जो खर्च येतो मटेरियलचा, तो मटेरियलचा खर्चची रक्कम मोठी असते आणि ती आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येते. इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल. दिस इज फर्स्ट हेडिंग. देन द सेकंड हेडिंग is direct labor. Okay, in this particular point we will see what is the meaning of direct labor, what are the different examples of direct labor, and what are the features of direct labor. We know that the meaning of labor means a worker who works in the factory. लेबर म्हणजे काय, तर जो व्यक्ती फॅक्टरीमध्ये काम करतो त्या व्यक्तीला आपण वर्कर म्हणजेच लेबर असं म्हणतो. नाव क्वेश्चन अरायझेस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर. Okay, there are number of workers working in the factory, and out of these different workers, some workers are actually involved in the production process and some workers are not actively involved in the production process. बिझनेसमध्ये जे काही एकूण एखाद्या कंपनीमध्ये जे काही एकूण सर्व वर्कर्स काम करतात, लेबर्स काम करतात, त्यापैकी काही वर्कर्स हे ॲक्च्युअली वस्तू उत्पादनाचं काम करत असतात आणि उरलेले जे काही वर्कर्स आहेत ते इतर कामं करत असतात, ते ॲक्च्युअली प्रोडक्शन करत नाही. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मीन्स द लेबर or the workers who are directly engaged in the production process. जे कामगार ॲक्च्युअली वस्तू उत्पादनाचं काम करतात, जे कामगार ॲक्च्युअली कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करण्यासाठी ॲक्च्युअली काम करत असतात, त्या वर्कर्सला डायरेक्ट वर्कर्स किंवा डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. सो द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर इज द वर्कर्स विच आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन कन्व्हर्टिंग द रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड गुड्स. जे कामगार कच्च्या मालापासून पक्क्या माल तयार करण्याचं काम करत असतात, द वर्कर्स हू आर डायरेक्टली इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जे ॲक्च्युअली वस्तू बनवण्याचं काम करत असतात, त्या वर्कर्सला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ डायरेक्ट लेबर इज these workers are directly involved in the production process, so the cost of such workers, the cost per unit can be easily calculated and this cost is very significant. हे वर्कर्स ॲक्च्युअली वस्तू उत्पादनाचं काम करत असल्यामुळे एखाद्या वस्तू बनवण्यासाठी किती खर्च आला, तो खर्चाची रक्कम मोठी असते आणि त्याचबरोबर इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड, ते आपल्याला सहजपणे हे कॅल्क्युलेटसुद्धा करता येते. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. For example, wages paid to a carpenter for making furniture. Suppose if we go to any furniture shop and if we purchase any furniture and its price is rupees 4,000. एखादं फर्निचरमधून दुकानातून आपण फर्निचर खरेदी केलं आणि त्याची प्राईस किंमत जर समजा 4,000 रुपये असेल, तर त्या 4,000 रुपये किमतीपैकी नियर अबाउट 1,000 अप टू 1,800 or 1,000 अमाऊंट इज स्पेंड ऑन द वेजेस ऑफ द कार्पेंटर. एकूण जर काय वस्तूची किंमत 4-5 हजार असेल फर्निचरची, तर त्यापैकी कमीत कमी 800 ते 1,000 रुपये किंमत ही नक्कीच त्या कारपेंटरला वेजेस म्हणून दिलेली असते. त्यामुळं आउट ऑफ 4,000 1,000 अमाऊंट इज सिग्निफिकंट. एकूण जे काही फर्निचरची प्राईस आहे त्यापैकी ही जी काही वेजेसची रक्कम आहे जी आपण कारपेंटरला दिलेली असते त्याची रक्कम ही कंपॅरेटिव्हली सिग्निफिकंट असते. अँड सेकंडली फर्निचर 5,000चं आहे, त्यातली 1,000 रक्कम ही वेजेसचे. दिस अमाऊंट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड बाय अ कार्पेंटर. एक वस्तू बनवण्यासाठी कार्पेंटरला किती वेळ लागतो त्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात अँड दिस कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. सो दीज आर द 2 मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर.
First feature is these workers are actively involved in the production process and the cost per unit of such labor, एक वस्तू बनवण्यासाठी किती रुपये वेजेस पेड करावे लागतात, ती वेजेसची रक्कम इट इज सिग्निफिकंट. दिस इज फर्स्ट फीचर. एक वस्तू बनवायला वेजेस किती पेड केले जातात त्याची रक्कम ही मोठी असते, हे पहिलं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य. अँड सेकंड मेन फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक वस्तू बनवण्यासाठी किती वेजेसवरती खर्च झाला तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. दीज आर द टू मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर. टेक अनदर एक्झाम्पल. वेजेस पेड टू टेलर फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस. Okay, when we go to any tailor and we give our cloth to him for stitching a dress, then we generally pay 500, 600 or 800 as a wages for stitching a dress. Okay, the total price of dress is near about 2000 for example. Out of this 2000 we pay 500, 600 or 800 फॉर स्टिचिंग पर्पज. एकूण ड्रेस जर 2000चा असेल तर त्या ड्रेसच्या एकूण किमतीपैकी आपण ड्रेस शिवण्यासाठी एखाद्या टेलरला 500, 600, 800 रुपये एवढे वेजेस पेड करतो. 2000ची प्राईस आहे ड्रेसची किंमत, त्यापैकी 500, 600 अमाऊंट आउट ऑफ 2000, 500 अमाऊंट इज पेड ॲज अ वेजेस टू द टेलर. त्यामुळे 500 ही रक्कम, 2000पैकी 500 रुपये ही अमाऊंट मोठी आहे आणि ती रक्कम आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. एक ड्रेस तयार करण्यासाठी टेलरला किती रुपये वेजेस पेड केलेत आपण, तर 500 रुपये. दिस अमाऊंट इज सिग्निफिकंट. ओके, अँड सेकंडली इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक ड्रेससाठी स्टिचिंगचा खर्च, वेजेसचा खर्च किती हे आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतं. इझिली विदिन अ मिनिट वी कॅन कॅल्क्युलेट इट. टेक अनदर लास्ट एक्झाम्पल. वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, टेक सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज अवर कंपनी गॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग एनी हाऊस. आपल्या कंपनीला समजा एखादं घर बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं अँड सपोज कंपनी टूक 3 months फॉर कम्प्लिशन ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. हे काम कंपनीनं 3 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं. तर द वर्कर्स हू आर ॲक्टिवली इन्वॉल्ड इन द कन्स्ट्रक्शन, जे कामगार ॲक्च्युली कन्स्ट्रक्शनचं काम करत आहेत ते दे विल बी पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाईम डिवोटेड बाय देम. ते किती दिवस काम केलं त्याच्यानुसार त्यांना त्यांची मजुरी ही पेड केली जाते. आणि नॉर्मली द अमाऊंट ऑफ सच लेबर इज क्वाईट सिग्निफिकंट. 3 महिने जर काम चालू असेल अँड सपोज टोटल प्राईस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस जर समजा त्याची 12 लाख रुपये असेल तर त्या 12 लाखापैकी जे काही वेजेस पेड केले जातात त्याची रक्कम मिनिमम 3 lakh 4 lakh असू शकते. ओके, 2 lakh टू अप टू फ्रॉम 2 lakh to 3 lakh तेवढी मिनिमम असू शकते. त्यामुळे एकूण प्राईस आहे 12-13 लाख. त्यापैकी 2-3 लाख रुपये जर आपण वेजेसवरती पेड करत असू, दिस अमाऊंट ऑफ रुपीज 2 lakh or 3 lakh इज क्वाईट सिग्निफिकंट. ही रक्कम पण मोठी आहे. दिस इज फर्स्ट फीचर. अँड सेकंडली दिस कॉस्ट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक घर बनवण्यासाठी, एक घर, ओके, फॉर कन्स्ट्रक्टिंग वन हाऊस द कंपनी स्पेंड नियर अबाउट 3 lakh रुपीज ऑन वेजेस and this wages is called as a direct wages. It is because first the amount of wages is significant. वेजेसची रक्कम ही मोठी आहे. एकूण 12-13 लाखाची किंमत, त्यापैकी 2-3 लाख रुपये वेजेसवरती स्पेंड केले म्हणजे ही अमाऊंट मोठी आहे. अँड सेकंडली दिस अमाऊंट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. 3 महिन्यामध्ये आपण कन्स्ट्रक्शन पूर्ण केले त्याच्यासाठी वेजेसचा खर्च किती, दिस अमाऊंट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. सो दीज आर द different examples of direct labor. Then we will see what are the different features of direct labor. First feature is it can be easily identified with particular product, job or contract. This is same feature like we have seen in the direct material. एखाद्या प्रॉडक्टसाठी वेजेसचा खर्च किती आला, एक वस्तू बनवण्यासाठी वेजेसचा खर्च किती आला ही इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. एक ड्रेस तयार करण्यासाठी टेलरला किती रुपये वेजेस पेड केले ते सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतं. एक घर बांधण्यासाठी वेजेसवरती खर्च किती आला, 2 लाख 3 लाख, तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. दिस इज फर्स्ट फीचर. अँड सेकंड फीचर इज दिस कॉस्ट चेंजेस डायरेक्टली विथ द चेंज इन द आउटपुट. ओके, एक ड्रेस तयार करण्यासाठी जर आपण 500 रुपीज टेलरला पेड करत असू एक ड्रेस स्टिच करण्यासाठी, एक ड्रेससाठी 500 रुपीज वेजेस असतील तर 2 ड्रेस स्टिच करण्यासाठी त्याला 500 + 500 त्याला 1000 रुपीज पे करावे लागतील. सो विथ द इन्क्रीज इन द आउटपुट, विथ द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑल्सो इन्क्रीजेस. ज्या प्रमाणामध्ये उत्पादन वाढेल त्या प्रमाणामध्ये त्याचा खर्चसुद्धा वाढतो. टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग अ पर्टिक्युलर टेबल
ओके, इफ वी हॅव टू गिव 1000 रुपीज टू द कार्पेंटर, एक टेबल बनवण्यासाठी जर कार्पेंटरला 1000 रुपये वेजेस पेड करायचे असतील तर 2 टेबल बनवण्यासाठी त्याला 1000 अधिक 1000 असे 2000 द्यावे लागतील. 3 टेबल बनवण्यासाठी एका टेबलचे 1000 आहेत, मग 3 टेबल असतील तर त्याला 3000 पे करावे लागतील. सो विथ द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन, विथ द इन्क्रीज इन द आउटपुट, द कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑल्सो increases. These are the two main features of direct labor. Once again I will repeat the concept. What is direct labor? Direct labor means the labor or the workers who are directly connected, who are directly involved in the production process. That is, they are directly involved in converting the raw material into the finished goods. This is the meaning of direct labor, and the cost per unit of such direct labor can be easily calculated. This is first, and secondly, the cost per unit of such direct labor is quite significant. एक वस्तू बनवण्यासाठी लेबरचा म्हणजेच वेजेसचा खर्च किती आला, तो वेजेसचा खर्चाची रक्कम ही मोठी असते, आणि सेकंडली ती रक्कम आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येते. दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट लेबर. दिस इज सेकंड. नाव the third point, that is direct expenses. This is the third heading, direct expenses. Direct expenses is also called as a production expenses. What is the meaning of direct expenses? Direct expenses means the all direct costs other than direct material and direct labor. ओके, जे काय डायरेक्ट खर्च आहेत, जे वस्तू बनवण्यासाठी किंवा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टसाठी केले जातात, एकूण डायरेक्ट खर्चापैकी डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबर सोडून जे बाकीचे सर्व खर्च आहेत त्या सर्व खर्चाला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. सो डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट other than direct material and direct labor. This is the meaning of direct expenses. And another main feature, the main feature of direct expenses is this cost can be easily identified with a particular product, job or contract. एखादी वस्तू बनवण्यासाठी, एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, एखादा जॉब पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च आला, तो खर्च आपण सहजपणे इझिली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. Suppose if our company got a contract of constructing any house. जर आपल्या कंपनीला एखादं कन्स्ट्रक्शन, घराचं बांधकाम करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं, तर वी नो दॅट डिफरंट एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ पर्पज. बांधकाम करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे खर्च करावे लागतात. आउट ऑफ द डिफरंट एक्सपेन्सेस, सपोज आवर कंपनी हॅज टू हायर अ पर्टिक्युलर मशीन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. जर ते बांधकाम करण्यासाठी काही मशीन्स 1-2 दिवसासाठी, 2-3 दिवसासाठी आपल्याला हायर कराव्या लागल्या, म्हणजे रेंटवरती भाड्यानं घ्याव्या लागल्या, तर तो जो काय त्याचा खर्च येणार आहे, त्या मशीन्स रेंटवरती घेतल्यावरती जो काय खर्च पेड करावा लागणार आहे, त्या खर्चाला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. कारण की तो खर्च ची अमाऊंट कंपॅरेटिव्हली सिग्निफिकंट असते, प्लस तो खर्च किती झाला हे आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येतं. सिम्पल एक्झाम्पल, कॉस्ट ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन्स. फॉर एक्झाम्पल, कन्स्ट्रक्शन, एखादं घराचं काम करण्यासाठी, नॉर्मली घराचा, फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंगचा स्लॅब तयार करण्यासाठी द कंपनी हॅज टू हायर अ मशीन लाईक अ मिक्सर. ओके, देन द कंपनी हॅज टू पे हायर चार्जेस, मीन्स रेंट, फॉर 1 डे or 2 डे or 3 डे फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड. जेवढ्या दिवसासाठी आपल्याला ती मशीन आपण हायर करणार आहे, रेंटवरती घेणार आहे, तेवढ्या दिवसाचं आपल्याला रेंट पे करावं लागतं. नॉर्मली सच मशीन्स आर टेकन ऑन हायर बेसिस बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर फ्यू डेज. त्या मशीन्स कधी परचेस केल्या जात नाहीत, त्या 2-3 दिवसासाठीच लागतात, त्यामुळे त्या तेवढ्या कालावधीपुरत्या रेंटवरती घेतल्या जातात. त्याचं जे काय रेंट आपण पेड करणार आहे, रेंट पे करणार आहे, इट मे बी 50,000, 60,000 or 1 lakh. फॉर एक्झाम्पल, धिस अमाऊंट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस बिकॉज धिस अमाऊंट इज स्पेंड डायरेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर वर्क. हा खर्च कशासाठी केला आहे, तो खर्च डायरेक्टली फक्त त्याच कामासाठी केलेला आहे. जे काही कन्स्ट्रक्शनचं काम आपल्याला मिळालं आहे एखाद्या घराचं, त्या घरासाठी हा खर्च आपण फक्त केलेला आहे, हा बाकी कशासाठी केलेला नाही आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, अँड द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेन्सेस इज क्वाईट सिग्निफिकंट. जो आपण खर्च केलेला आहे त्या खर्चाची रक्कम ही कंपॅरेटिव्हली मोठी असते. ती 50,000 असेल, 60,000 असेल किंवा 1 लाख असेल, अमाऊंट मोठी असते. अँड सेकंड मेन फीचर इज इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड.
सपोज ती जी मशीन आपण हायरवर घेतलेली आहे, रेंटवर घेतली आहे, त्याचं पर डे रेंट समजा 20,000 असेल आणि ते 3 दिवस आपल्याला लागणार असेल तर 20,000 पर डे इंटू 3 डे, टोटल एक्सपेन्सेस झाला 60,000. 60,000 अमाऊंट ही कम्पॅरेटिव्हली मोठी आहे, अमाऊंट इज सिग्निफिकंट. अँड सेकंडली इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. किती खर्च आला त्या कन्स्ट्रक्शनसाठी, त्या मशीनच्या हायर चार्जेससाठी, तो आपण सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल इज कॉस्ट ऑफ डिझाईन अँड लेआउट. For example, whenever we get any contract of construction of any house, then before starting the actual construction we have to prepare a design, a layout of that particular house. बांधकाम सुरू करण्याआधी त्याचा लेआउट, त्याचं डिझाईन तयार करून घ्यावं लागतं एखाद्या आर्किटेक्टकडून. ओके. अँड जनरली वी हॅव टू वी हॅव टू पे टू हिम इन थाउजंड्स ऑफ रुपीज. आपल्याला त्याला ह्या कामाबद्दल 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, ओके, एवढे त्याला पे करावे लागतात. ओके. धिस कॉस्ट इज इन्कर्ड डायरेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर वर्क. हा जो काय आपण आर्किटेक्टला फी पेड करणार आहे 5,000, 10,000, 20,000, ही फी आपण डायरेक्टली त्या कामासाठी पेड केलेली आहे, त्या घराचं काम आहे त्यासाठी तो खर्च केलेला आहे. सेकंड, दिस अमाऊंट इज सिग्निफिकंट. जी काय खर्च केलं त्याची रक्कम पण मोठी आहे. आणि त्याचबरोबर इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. खर्च किती झाला डिझाईन करून घेण्यासाठी, घराचा लेआउट तयार करून घेण्यासाठी किती खर्च आला, किती रुपये आपण आर्किटेक्टला पे केले, ही अमाऊंट कम्पॅरेटिव्हली मोठी असते. ती मे बी 10,000, 20,000, 30,000 असू शकेल. अमाऊंट मोठी आहे. अँड सेकंडली इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. किती खर्च आला तो आपण इझिली कॅल्क्युलेट करून रेकॉर्ड करू शकतो. अँड धिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सो द बेसिक मिनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड डायरेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ऑर कॉन्ट्रॅक्ट ऑर दॅट पर्टिक्युलर जॉब. हा जो खर्च आहे तो डायरेक्टली त्या वस्तूसाठी, त्या कॉन्ट्रॅक्टसाठीच केलेला असतो. फक्त तो मटेरियल आणि वेजेस सोडून इतर खर्च आहे डायरेक्ट खर्च. इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. The main features of direct expenses are it can be easily identified with a particular job, contract or product. एखादी वस्तू करण्यासाठी, एखादं जॉब पूर्ण करण्यासाठी, एखादं कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च आला तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. अँड सेकंडली इट चेंजेस विथ द चेंज इन द आउटपुट. सिम्पल एक्झाम्पल, सपोज इफ वी पे 20,000 रुपीज टू अ आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग अ डिझाईन ऑफ वन हाऊस. जर आपण एका घराचं डिझाईन करण्यासाठी 20,000 पे करत असू तर 2 घरांचं डिझाईन करून घेण्यासाठी 20,000 एका घराचे, 2 घरांसाठी 20 अधिक 20 असे 40,000 पे करायला लागतात. 3 घरांचं आपल्याला काम मिळालं असेल कन्स्ट्रक्शनचं, तर 3 घरांचं डिझाईन करण्यासाठी एका घराचा डिझायनिंगचा खर्च, लेआउट बनवण्याचा आर्किटेक्टचा फी जर 20,000 असेल तर 3 घरांसाठी 20,000 गुणिले 3 म्हणजे 60,000 एवढा खर्च होईल. सो विथ द इन्क्रीज इन द आउटपुट, विथ द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑल्सो इन्क्रीजेस. ज्या प्रमाणामध्ये प्रोडक्शन वाढेल त्या प्रमाणामध्ये खर्चसुद्धा वाढतो. ओके. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. दिस इज थर्ड. अँड नाव वी विल see the last head. It is overheads. Okay. Now question is, what is the meaning of overhead? Okay. Basically there are 4 heads. We have already studied the 3 heads: direct material, direct labor and direct expenses. This is the last head. It is overhead. Question is, what is the meaning of overhead and what are the different examples of overhead? Okay. Take simple example of your house. Suppose an electricity bill of rupees 500 is paid by you. Okay. We know that electricity is used by all the members of the family. आपण आपल्या घराचं बिल समजा 500 रुपये पे केलं असेल, इलेक्ट्रिसिटी सर्वजण घरातले लोक वापरत असतात. हे एका व्यक्तीसाठी केलेला खर्च नाही. इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर इन्कर्ड फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज युज्ड बाय ऑल द फॅमिली मेंबर्स. घरातले सर्वजण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करतात. त्यामुळे जे काय 500 बिल पे केलेलं आहे, इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर. इट इज नॉट इन्कर्ड फॉर वन पर्टिक्युलर पर्सन. इलेक्ट्रिसिटी जे बिल 500 रुपये पेड केले ते सर्वांनी वापरलेलं बिल आहे, सर्वांनी इलेक्ट्रिसिटी वापरलेली आहे. एका पर्टिक्युलर व्यक्तीनं साठी तो केलेला खर्च नाही आहे, तो कॉमन खर्च आहे सर्वांसाठी केलेला. Likewise, in the business also, there are certain expenses which are common in nature, which are general in nature. बिझनेसमध्ये देखील असे काही कॉमन खर्च असतात, जनरल खर्च असतात, ते सर्वांसाठी मिळून कॉमन खर्च केले जातात. ते काय एका पर्टिक्युलर प्रॉडक्टसाठी, एका पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटीसाठी, एका पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टसाठी केलेलं नसतात. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज
if we pay a rent of ₹5,000 ओके ऑफ अवर फॅक्टरी, आपण जर आपल्या फॅक्टरीचं ₹5,000 रेंट पे केलं आणि इफ वी आर प्रोड्युसिंग थाउजंड्स ऑफ युनिट्स इन द फॅक्टरी, आपण महिन्याभरामध्ये त्या फॅक्टरीमध्ये हजारो वस्तूंचं उत्पादन करत असू, तर तो जो काय फॅक्टरीचा रेंटचा खर्च आहे इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर. तो कॉमन सर्वांसाठी केलेला खर्च आहे, तो काय एकट्यासाठी केलेला नाही. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज अ टेलिफोन बिल ऑफ ₹2,000 इज पेड. आपण टेलिफोन बिल ₹2,000 पेड केलं. देर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स अँड एम्प्लॉईज वर्किंग इन द कंपनी. एखाद्या कंपनीमध्ये 100पेक्षा जास्त लोक देखील काम करू शकतात. अँड टेलिफोन इज युज्ड बाय ऑल द एम्प्लॉईज, ऑल द वर्कर्स. टेलिफोनचा वापर हा सर्व एम्प्लॉई, सर्व वर्कर्सने केलेला आहे. त्यामुळं जो काय बिल आपण पे करतो ₹2,000, हे बिल आपण सर्वांसाठी कॉमन केलेलं आहे. ते काय एका व्यक्तीसाठी केलेला खर्च नाही. इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर. सो the simple meaning of overheads is overhead means the expenses of common nature, okay, expenses of general nature which cannot be identified or which cannot be directly allocated to particular product, job or process. ओके, तो जो काय खर्च केलेला आहे तो कॉमन स्वरूपाचा आहे, सर्वांसाठी मिळून कॉमन खर्च केलेला आहे. तो काय एखाद्या पर्टिक्युलर वस्तूसाठी खर्च केलेला नाही, तो काय एखाद्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टसाठी केलेला नाही. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज ए लिमिटेड, टेक एक्झाम्पल, ए लिमिटेड इज अ कंपनी अँड इट इज इन्व्हॉल्ड इन द कन्स्ट्रक्शन वर्क. ए लिमिटेड नावाची कंपनी आणि ती कन्स्ट्रक्शनचं काम करते. अँड सपोज ड्युरिंग द इयर कंपनी इज डुईंग 4 डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. वर्षभरामध्ये कंपनी आपली 4 प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्ट करते कन्स्ट्रक्शनचे. फर्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेकंड इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, थर्ड एक्झाम्पल कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी अपार्टमेंट, अँड फोर्थ कन्स्ट्रक्शन फॉर एक्झाम्पल कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर वर्क. ओके, देर आर 4 कॉन्ट्रॅक्ट्स गोईंग ऑन. ओके, एकूण कंपनीचे 4 कॉन्ट्रॅक्ट चालू असतील आणि ह्या सर्व कॉन्ट्रॅक्टसाठी फॉर एक्झाम्पल 1 सुपरवायझर इज अपॉइंटेड. ह्या 4 कॉन्ट्रॅक्टवरती लक्ष ठेवण्यासाठी एक सुपरवायझर अपॉइंट केलेला आहे. आणि मग जो काय सुपरवायझरची सॅलरी आहे, सुपरवायझर इज नॉट अपॉइंटेड फॉर 1 कॉन्ट्रॅक्ट, ही इज अपॉइंटेड फॉर ऑल द कॉन्ट्रॅक्ट्स. सो द टोटल सॅलरी इज नॉट इनकर्ड फॉर 1 कॉन्ट्रॅक्ट, इट हॅज टू बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल द 4 कॉन्ट्रॅक्ट. कारण की त्याचं काम, त्याची अपॉइंटमेंट, ही सर्व जे काही 4 कामं चालू आहेत आपली कंपनीची, त्या सर्वांवरती लक्ष ठेवण्यासाठी त्याचं काम आहे. त्यामुळे त्याचा जो काही सॅलरीचा खर्च आहे तो एका कॉन्ट्रॅक्टसाठी आपण दाखवू शकत नाही, कारण तो त्या स्पेसिफिक कॉन्ट्रॅक्टसाठी अपॉइंट केलेला नाही, तो 4 कॉन्ट्रॅक्टवरती लक्ष ठेवण्यासाठी आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च हा 4 कॉन्ट्रॅक्टसाठी कॉमन खर्च आहे. दिस एक्सपेंडिचर, दिस कॉमन एक्सपेंडिचर, दिस जनरल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ ओव्हरहेड. त्याला ओव्हरहेड असं म्हटलं जातं. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज in our company, construction company, 1 clerk is appointed, okay, and he has to look after for all the legal details relating to the contract. त्या व्यक्तीचं काम आहे, हे जे काय आपले कॉन्ट्रॅक्टचे कामं चालू असतात त्याचे जे काय लिगल वर्क आहे, जे काय अदर ऑफिशियल वर्क आहे ते काम करण्याचं त्याचं काम आहे. ओके, द टोटल सॅलरी पेड टू हिम, आपण जी काय त्याला सॅलरी पे करणार आहोत, दिस सॅलरी इज नॉट पेड फॉर डुईंग वर्क रिलेटिंग टू 1 कॉन्ट्रॅक्ट. त्याला काही जे आपण सॅलरी पे करतो ते काय एका कॉन्ट्रॅक्टसाठी पेड केलेली नाही, तर तो जे काय आपली सर्व कामं चालू आहे त्या सर्वांचे कामं, सर्व कॉन्ट्रॅक्टचे कामं, कन्स्ट्रक्शनचे कामाकडे लक्ष देणं हे त्याचं काम आहे. त्यामुळं ही सॅलरी इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर, so it is called as a overhead. So the basic meaning of overhead is, overhead means a common expenditure which is not incurred for a particular product, for a particular contract. इट इज नॉट इन्कर्ड फॉर पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. हा कॉमन स्वरूपाचा खर्च आहे, तो काय एका विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठी, एखाद्या कामासाठी, प्रॉडक्टसाठी केलेला नाही, तर तो कॉमन खर्च आहे. दिस कॉमन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ ओव्हरहेड. अँड द basic meaning of overhead is a sum means berries. Overhead is a sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. ओव्हरहेड म्हणजे काय, जे इनडायरेक्ट सर्व खर्च आहेत, कॉमन खर्च आहेत, ओव्हरहेडलाच इनडायरेक्ट असं म्हटलं जातं. ओके, जे इनडायरेक्ट खर्च आहेत, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, ह्या सर्वांच्या बेरजेला ओव्हरहेड असं म्हटलं जातं. नाव क्वेश्चन इज, व्हॉट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, व्हॉट इज इनडायरेक्ट लेबर अँड व्हॉट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. मिनिंग इज व्हेरी सिम्पल. व्हॉट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय, द मटेरियल विच इज युज्ड फॉर डुईंग द फायनल प्रॉडक्ट but its value per unit, its cost per unit is very less.
ओके, एखादं मटेरियल आपण वापरलंय वस्तू तयार करण्यासाठी, ॲक्टिव्हिटीसाठी, परंतु त्याची जी कॉस्ट आहे पर युनिट कॉस्ट इट इज व्हेरी लो अँड इट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. ती सहजपणे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज कॉस्ट ऑफ थ्रेड अँड बटन्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस. एखादा ड्रेस स्टिच करायचा असेल, स्टिच करण्यासाठी आपण 500-600 रुपये टेलरला पे करतो. ओके, इट इज अ वेजेस. ओके, बट फॉर स्टिचिंग पर्पज, स्टिचिंग करण्यासाठी त्याला थ्रेड म्हणजे दोरा लागतो, त्याला त्यामध्ये बटन्ससुद्धा वापरावे लागतात. एकूण ड्रेसची किंमत समजा 2,000 असेल, त्यापैकी जे कापड आहे ते 1,000 रुपये 1,200 रुपयाचं असेल, जे आपण वेजेस पेड करतो ते 400, 500, 600 रुपये असेल. परंतु हा जो काय थ्रेड म्हणजे दोऱ्यासाठीचा खर्च आहे किंवा जो काय बटनसाठीचा होणारा खर्च आहे, त्या खर्चाची रक्कम ही एकदम कमी असते. 2,000 रुपयाचा ड्रेस आणि जो दोरा आहे आणि बटन्स आहे त्याचा खर्च 5 रुपये 10 रुपये एवढाच फक्त असतो. त्यामुळे कम्पॅरेटिव्हली द कॉस्ट ऑन थ्रेड, कॉस्ट ऑफ थ्रेड अँड कॉस्ट ऑफ बटन्स इज कम्पॅरेटिव्हली व्हेरी लो. जो काही हा दोरा आणि बटन्सवरचा खर्च आहे तो कम्पॅरेटिव्हली कमी असतो. अँड वी कॅनॉट इझिली कॅल्क्युलेट द पर युनिट कॉस्ट ऑफ सच थ्रेड अँड बटन्स. एक ड्रेस बनवण्यासाठी आपल्याला किती रुपयाचे बटन्स लागले, किती रुपयाचा आपल्याला दोरा लागला, हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येत नाही. धिस टाईप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ॲज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. इट इज मटेरियल, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फायनल प्रॉडक्ट, बट इट्स कॉस्ट पर युनिट इज व्हेरी लो अँड इट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. हे मटेरियलच आहे, वस्तू बनवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो, परंतु एक वस्तू बनवण्यासाठी किती रुपयाचं ते मटेरियल लागलं त्याची रक्कम एकदम कमी असते, त्यामुळे ती सहजपणे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही. इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. सेकंड एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल नेल्स or फेविकॉल used in furniture. We know that for manufacturing a furniture we have to use certain nails and फेविकॉल. आपल्याला फर्निचर बनवण्यासाठी नेल्स म्हणजे खिळे, त्याचबरोबर फेविकॉलचा वापर करावा लागतो. फर्निचरची प्राईस समजा 5,000 4,000 असेल, तर त्यापैकी जे काय फेविकॉलचा खर्च आहे, जो काय खिळ्यासाठी लागणारा खर्च आहे, तो कम्पॅरेटिव्हली फक्त 20 रुपये 30 रुपये फक्त एवढा फक्त त्याचा खर्च येतो. सो कम्पॅरेटिव्हली द कॉस्ट पर युनिट, एक फर्निचर बनवण्यासाठी नेल्स आणि फेविकॉलचा खर्च हा कम्पॅरेटिव्हली कमी आहे. ओके, अमाऊंट इज क्वाईट लेस अँड सेकंडली इट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. किती रुपयाचं फेविकॉल लागलं, किती रुपयाचं फॉर एक्झाम्पल खिळे लागले, हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकत नाही, कारण त्याची रक्कमसुद्धा कमी असते. धिस टाईप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ॲज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. देर इज अ सिम्पल डिफरन्स. फॉर एक्झाम्पल, फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस, ड्रेस स्टिच करण्यासाठी जे कापड आहे, कापड त्याची रक्कम मोठी आहे, इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल. बट जे थ्रेड आणि बटन्स आहे ते पण मटेरियल आहे, पण त्याची किंमत एकदम कमी, इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, वेन एव्हर वी मॅन्युफॅक्चर द फर्निचर जेव्हा आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करत असतो, त्यामध्ये जे वूड म्हणजे लाकूड आहे, लाकूड हे मटेरियल आहे, त्याची रक्कम मोठी असते, लाकडाची रक्कम ही मोठी असते, त्यामुळे लाकडाला डायरेक्ट मटेरियल म्हटलं जातं. परंतु तेच फर्निचर बनवताना लाकडाबरोबर आपल्याला खिळे आणि फेविकॉलसुद्धा लागतं, पण त्याची फेविकॉलची किंमत आणि खिळ्यांची किंमत ही कम्पॅरेटिव्हली कमी असते, त्यामुळे त्याला इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हटलं जातं. ऑल दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फायनल प्रॉडक्ट, बट whether it is direct material or whether it is indirect material, it depends upon its value. त्याची किंमत किती आहे. कापडाची किंमत जास्त असते म्हणून कापड डायरेक्ट मटेरियल आहे, पण बटन्स आणि दोऱ्याची किंमत कमी असते म्हणून ते इनडायरेक्ट मटेरियल आहे. सेकंडली, फर्निचर बनवताना लाकूडची किंमत मोठी असते म्हणून ते डायरेक्ट मटेरियल आहे. मात्र जे खिळे आणि फेविकॉल आपण वापरतो ते मटेरियलच आहे, पण त्याची किंमत एकदम कमी असते, त्यामुळे त्याला इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हटलं जातं. दिस इज द मिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. सेकंड इज इनडायरेक्ट लेबर. ओके, वी नो दॅट वी गिव द रेम्युनरेशन टू लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. आपण जे आपले वर्कर्स आहेत त्यांना त्यांचं मानधन हे वेजेसच्या स्वरूपामध्ये पेड करतो. ना क्वेश्चन इज व्हॉट इज इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर म्हणजे काय. Indirect labor means the labor or the workers who are not directly engaged in the production process. जे कामगार ॲक्च्युली वस्तू उत्पादनाचं काम करत नाहीत, तर ते बिझनेसमध्ये इतर कामं करत असतात, ॲक्च्युली वस्तू उत्पादन करत नाहीत, त्या वर्कर्सला इनडायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं.
So the meaning of indirect labor means the labors which are not directly engaged in converting raw material into finished goods. जे कामगार actually the workers who are involved in the production process are called as a direct labor. जे ॲक्च्युली वस्तू उत्पादनाचं काम करतात त्यांना डायरेक्ट लेबर म्हटलं जातं, आणि जे वस्तू उत्पादनाचं कामाच्या प्रोसेसमध्ये प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये ॲक्टिव्हली इन्व्हॉल्व नाही आहे, डायरेक्टली इन्व्हॉल्व नाही आहे, त्यांना इनडायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल वेजेस ऑफ अ फॅक्टरी फॅक्टरी क्लार्क जो आहे त्याला जे काय वेजेस पेड केले जातात, तो क्लार्क आहे, तो काय वस्तू उत्पादन करण्याचं काम करत नाही, तो फॅक्टरीमध्ये काम करतोय, त्यामुळे त्याला जे वेजेस दिले जातात त्यामुळे त्याला इनडायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. जो डायरेक्ट लेबर आहे आणि इनडायरेक्ट बेसिक फरक एवढाच आहे की डायरेक्ट लेबर्स आर ॲक्च्युअली इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ते ॲक्च्युली वस्तू उत्पादनाचं काम करतात, आणि इनडायरेक्ट लेबर्स आर नॉट ॲक्च्युअली इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ते ॲक्च्युली वस्तू बनवण्याचं काम करत नाही, दे आर डुईंग द सपोर्टिंग वर्क. प्रोडक्शनसाठी जे काही सपोर्टिंग वर्क आहे त्यामध्ये ते काम करत असतात. सो सेकंड एक्झाम्पल इज टाईम कीपर्स वेजेस. हु इज टाईम कीपर? टाईम कीपर म्हणजे व्यक्ती कोण? तर एखादा एम्प्लॉई, एखादा वर्कर कधी त्यानं बिझनेसमध्ये एंट्री केली, त्यानं कधी एक्झिट घेतलं, त्यानं किती वेळ काम केलं, ह्याचं रेकॉर्डिंग करण्यासाठी जो कोण व्यक्ती असतो त्याला टाईम कीपर मीन्स अ पर्सन or an employee or a worker who keeps the timing record of all the workers. प्रत्येक वर्कर कधी आला, कधी गेला, त्याने किती वेळ काम केलं, कुठं काम केलं, हे सर्व रेकॉर्ड जो मेंटेन करतो ही इज कॉल्ड एज अ टाईम कीपर. ही इज नॉट डायरेक्टली इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो काय ॲक्च्युली वस्तू बनवण्याचं काम करत नाही, पण जे वर्कर्स काम करत आहेत त्यांच्या वेळेची नोंद ठेवण्याचं काम तो करत असतो, त्याला जे वेजेस पेड केले जातात इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट वेजेस. जर तो ॲक्च्युली वस्तू बनवण्याचं काम करत असता तर त्याला डायरेक्ट वेजेस म्हटलं जातं, परंतु तो काय ॲक्च्युली प्रोडक्शन करत नाही आहे, सो वेजेस पेड टू हिम इज आर कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर. दिस इज सेकंड अँड लास्ट पार्ट of this particular lecture is indirect expenses. Indirect expenses means common expenses, general expenses other than the indirect material and indirect wages. जे कॉमन सर्व खर्च आहेत, आपण काही वेळापूर्वी पाहिलं की जे सर्व कॉमन खर्च असतात त्याला आपण ओव्हरहेड म्हणतो, पण इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे काय? तर इनडायरेक्ट मटेरियल आणि इनडायरेक्ट वेजेस सोडून बाकीचे जे सर्व कॉमन खर्च आहेत, इनडायरेक्ट मटेरियल आणि इनडायरेक्ट वेजेस सोडून जे बाकीचे सर्व कॉमन खर्च आहे त्या कॉमन खर्चाला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. सो द बेसिक मिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेन्स इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट अदर दॅन इनडायरेक्ट मटेरियल अँड इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट मटेरियल आणि इनडायरेक्ट लेबर सोडून जे बाकीचे सर्व कॉमन एक्सपेन्सेस आहेत, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत, त्याला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. अँड दीज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर फर्दर डिवायडेड इन टू 3 कॅटेगरीज, दॅट इज फॅक्टरी ओव्हरहेड, ऑफिस ओव्हरहेड अँड सेलिंग ओव्हरहेड. दिस पार्ट वी विल स्टडी लॅटर ऑन वेन वी विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. जेव्हा आपण कॉस्ट शीट तयार करण्याचा फॉर्मॅट पाहू त्यावेळेला फॅक्टरी ओव्हरहेड्स म्हणजे काय, ऑफिस ओव्हरहेड म्हणजे काय, किंवा सेलिंग ओव्हरहेड म्हणजे काय, हे आपल्याला त्यावेळेला डिटेलमध्ये बघावं लागेल. अँड टेक सिम्पल examples of indirect expenses. For example, building rent, for example repairs and maintenance, for example insurance, for example telephone expenses. Take simple example of telephone expenses. Suppose company spend or company pays a telephone bill of rupees 2000 for in a particular month. कंपनीनं एका महिन्याचं टेलिफोन बिल 2000 पे केलं, तर तो एक्सपेन्सेस कॉमन एक्सपेन्सेस का आहे? कारण हा खर्च टेलिफोन इज युज्ड बाय ऑल द पीपल. टेलिफोन हा सर्वांसाठी कॉमन आहे, तो सर्वांनी त्याचा वापर केलेला आहे, आणि धिस एक्सपेंडिचर इज नॉट डायरेक्टली असोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन. तो खर्च काय डायरेक्टली प्रोडक्शनशी संदर्भातला नाही आहे, तो कॉमन खर्च आहे. कॉमन खर्च म्हणून त्याला ओव्हरहेड असं म्हटलं जातं. आणि त्याला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस का म्हणतात? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू मटेरियल, इट इज नॉट रिलेटेड टू द लेबर, इट इज अदर एक्सपेंडिचर. Okay, so this expenditure is called as a indirect expenditure. Take another example, building rent. Suppose our company pays a building rent of rupees 20,000 per month. महिन्याचा आपण 20,000 पर मंथ एवढं जर रेंट पेड केलं असेल, रेंटची जी रक्कम आहे इट इज नॉट असोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन. आपण उत्पादन कमी करतोय, जास्त करतोय, ह्याच्याशी रिलेटेड ते रेंटची अमाऊंट नाही. रेंटची अमाऊंट महिन्याला 20,000 ही फिक्स आहे. आपलं प्रोडक्शन जादा करा, कमी करा, तरी काय रेंटची रक्कम ही तेवढीच राहणार आहे.
प्रोडक्शन जादा केलं म्हणून रेंट वाढत नाही, प्रोडक्शन कमी केलं म्हणून रेंट कमी होत नाही. सो रेंट, द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज नॉट डायरेक्टली असोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन. तो काय प्रोडक्शनशी रिलेटेड अजिबात खर्च नाही आहे. प्रोडक्शनशी रिलेटेड खर्च असेल तर तो डायरेक्ट असतो. हा प्रोडक्शनशी रिलेटेड खर्च नाही, डायरेक्टली खर्च नाही आहे, त्यामुळे त्याला इनडायरेक्ट खर्च असं म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सो with this we will conclude this lecture. In this lecture we studied the concept of element of cost, and in this particular lecture we studied that basically there are four heads under which the total expenditures are classified. ओके, बिझनेसचे जे एकूण खर्च असतात ते 4 हेड्समध्ये क्लासिफाय केले जातात. फर्स्ट हेड इज डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड हेड इज डायरेक्ट लेबर, थर्ड head is direct expenses, and fourth head is overhead. And the fourth head, that is overhead, are again classified into 3 categories. First one is indirect material, second one is indirect labor, and third one is indirect expenses. So that's it for today's lecture. I hope that you understood this concept very well. In the next lecture we will start with the next point. Okay, thank you very much.